어제 저녁 해가 서쪽 수평선 아래로 지면서 하늘에 아름다운 수채화를 그리듯 노을이 깃들 때 나는 2층 테라스에 있는 식탁에서 쇼팽의 아름다운 선율을 들으며 저녁 식사를 들고 있었다. 아하, 오늘도 또 하루가 지났구나. 아쉬움과 감사함을 느끼면서 나는 다시 한번 지는 해를 바라보았다. 위 문장들이 전하고자 하는 내용을 한마디로 줄이면 나는 저녁 식사를 들고 있었다입니다. 나머지는 주변 상황이나 나의 감정을 나타내어 저녁 식사를 하고 있을 때의 분위기를 표현한 거죠. 앞장의 문장들을 영어로 하면 다음과 같이 쓸 수 있습니다. As the sun set below the western horizon yesterday evening, painting the sky like a beautiful watercolor, I was sitting at a table on the second floor terrace, listening to the lovely melodies of Chopin while having dinner. Aha, another day has passed, I thought, feeling both a sense of wistfulness and gratitude as I gazed at the setting sun once more. 위 문장들도 전하려는 내용을 한마디로 줄이면 I was sitting at a table입니다. 사실 한국어든 영어든 전하고자 하는 핵심 내용은 간단하고 쉽습니다. 핵심 내용 이외의 것들은 그 핵심 내용에 전해진 것들이죠. 위 글을 크게 나누면 두 개의 문장으로 되어 있습니다. 첫 번째 문장은 As the sun set below the western horizon yesterday evening, painting the sky like a beautiful watercolor, I was sitting at a table on the second floor terrace, listening to the lovely melodies of Chopin while having dinner. 여기까지이며 두 번째 문장은 Aha, another day has passed. I thought, feeling both a sense of wistfulness and gratitude as I gazed at the setting sun once more 입니다. 첫 번째를 또 두 개의 작은 문장으로 나눌 수 있습니다. As the sun set below the western horizon yesterday evening, painting the sky like a beautiful watercolor와 I was sitting at a table on the second floor terrace, listening to the lovely melodies of Chopin while having dinner입니다. 그런데 첫 번째 작은 문장인 As the sun set below the western horizon yesterday evening, painting the sky like a beautiful watercolor는 주어, 동사 등 필요한 단어들 모두 갖추고 있는 완벽한 문장이지만 주된 목적은 다음에 이어지는 두 번째 작은 문장인 I was sitting at a table on the second floor terrace listening to the lovely melodies of Chopin while having dinner를 꾸며주기 위함입니다. 여태껏 설명한 간추린 영문법에서 말했듯이 위와 같이 두 개의 문장을 연결하려면 접속사가 필요하다고 했는데 as가 바로 그 접속사입니다. 첫 번째 문장을 아래와 같이 해석했습니다. 어제 저녁 해가 서쪽 수평선 아래로 지면서 하늘에 아름다운 수채화를 그리듯 노을이 깃들 때, 의 노을이 깃들 때에서 때에 해당하는 것이 접속사 as입니다. 그리고 as로 시작되는 첫 번째 작은 문장 전체가 마치 하나의 부사처럼 두 번째 작은 문장을 꾸며주고 있음을 알 수 있는데 이처럼 절 전체가 부사의 역할을 하고 있을 때 그런 절을 부사절, adverb clause라고 합니다. 앞으로 공부해보면 알 테지만 부사절을 이끄는 접속사의 종류가 매우 많고 중요합니다. Below the western horizon은 서쪽 수평선인 western horizon을 전치사 아래로를 뜻하는 below를 가지고 문장에 붙인 겁니다. Yesterday evening은 명사지만 여기서는 어제 저녁에 라고 때를 나타내는 부사로 쓰인 겁니다. 이처럼 명사가 부사로 쓰이는 경우가 자주 있습니다. As the sun set below the western horizon yesterday evening, painting the sky like a beautiful watercolor. painting the sky에서 painting은 현재 분사입니다. 현재 분사는 비동사와 함께 진행형을 나타낼 수 있고 또 명사 다음에 붙이면 형사 역할을 할 수 있고 또 동사 뒤에서는 부사 역할을 할 수 있고 또는 단독으로 사용하면 명사 역할을 한다고 했습니다. 특히 명사 역할을 할 때
그것을 동사와 명사의 역할을 동시에 한다고 해서 우리말로는 동명사, 영어로는 제런드라고도 합니다. 기억하시죠? 그런데 여기서는 앞에 비동사가 없으니까 진행형은 아니고 앞에 꾸며질 명사도 없으니까 형용사 역할을 하는 것도 아님을 알 수 있습니다. 만일 명사 역할, 즉 동명사를 한다면 주어나 목적어가 되어야 하는데 주어라면 그 다음에 동사가 따라와야 하는데 동사가 없습니다. 그리고 목적어라면 그 앞에 동사가 있어야 하는데 동사도 없습니다. 따라서 남은 것은 부사 역할밖에 없습니다. 부사 역할을 하려면 그 앞에 동사가 있어야죠. 그 쉼표로 구분된 앞문장의 세트가 바로 우리가 찾는 동사입니다. 그럼 왜 세트라는 동사 바로 다음에 painting the sky를 붙이지 않고 멀찍이 그것도 쉼표를 찍고 나서 painting the sky를 붙였을까요? 그것은 바로 붙이는 것보다는 위에서처럼 필요한 다른 단어들, 즉 Below the western horizon yesterday evening을 먼저 나열한 후에 Painting the sky like a beautiful watercolor를 나중에 붙이는 게 훨씬 문장을 이해하기 쉽기 때문입니다. 부사에 해당하는 단어들을 마지막에 붙일 때 쉼표를 찍고 나서 붙이는 경우도 있는데 그것은 이해하기가 더 분명하고 편하기 때문입니다. 그러니까 이해를 돕기 위해서 중간에 들어가 있는 것들을 뺀다면 sunset painting the sky, 즉 하늘에 그림을 그리면서 해가 진다, 이런 뜻이 되겠습니다. As the sun set below the western horizon yesterday evening, painting the sky like a beautiful watercolor. 여기서 like a beautiful watercolor를 볼까요? 이때 like는 좋아한다는 뜻이 동사로 쓰인 게 아닙니다. 무엇처럼을 나타내는 전치사로 사용되었습니다. 그래서 painting the sky like a beautiful watercolor는 아름다운 수채화처럼 하늘에 그림을 그리면서 라는 뜻이 됩니다. 이제 두 번째 작은 문장을 보겠습니다. I was sitting at a table on the second floor terrace listening to the lovely melodies of Chopin while having dinner. I was sitting at a table. 테이블에 앉아 있었다. 위 문장은 비동사와 현재분사 sitting으로 표현된 진행형인데 어제 저녁에 앉아 있었기 때문에 비동사의 과거형인 was가 쓰였습니다. 테이블이 어디 있는지, 지금 2층 테라스에 있죠. 테이블이 어디 있는지를 말하기 위해서 the second floor terrace라는 단어들을 전치사 on을 사용하여 테이블 뒤에다가 붙였습니다. Listening to the lovely melodies, 아름다운 선율을 들으며, 여기서 위에 listening은 앞서 설명한 painting처럼 부사로 사용된 현재 분사입니다. Melodies of Chopin에서 of는 소유 또는 관계를 나타내는 전치사로 쇼팽의 멜로디 또는 쇼팽이 만든 멜로디를 의미합니다. I was sitting at a table on the second floor terrace listening to the lovely melodies of Chopin while having dinner. 이제 조금은 어려워 보이는 문법 설명을 할 건데 이미 배운 것의 확장이라고 보시면 됩니다. 다음을 볼까요? While having dinner, 저녁 식사를 하는 동안에. 위에 having은 현재 분사입니다. 그런데 painting the sky나 listening to the lovely melody와는 다르게 현재 분사 having 앞에 접속사인 while이 있습니다. While having dinner는 원래는 while I was having dinner였고 뜻도 내가 저녁을 먹고 있던 동안에 라는 것입니다. 그런데 이와 같이 접속사 while로 시작하는 부사절 adverb clause가는 현재 분사를 사용하여 줄일 수가 있습니다. 간단히 말하면 접속사 while을 없애고 주어 I도 없애고 동사 was, am도 없앤 후에 현재 분사인 having 하나만으로 대체하는 겁니다. 그러면 having dinner가 되는데 이 having dinner는 취약되기 전의 while I was having dinner와 똑같은 내용을 전달하고 있습니다. 취약된 것은 분사로 시작된 구문으로서 부사 역할을 하는 것이고 취약되기 전의 저는 주어 동사가 다 갖추어진 절로서 부사 역할을 한다는 것 뿐입니다.
전달하는 내용은 둘 다 똑같기 때문에 분사구로 추격된 것도 문장의 자격을 갖춘 것으로 간주해서 분사구문, 분사구로 된 문장, 그래서 분사구문이라고 부릅니다. 그런데 위에서 접속사 while을 없애지 않고 쓴 이유는 두 가지 동작이 같은 시간에 일어남을 강조하기 위해서입니다. 분사구문 설명은 영어 문법 중 사람들이 어려워하는 부분 중 하나입니다. 여기서는 아주 간략히 설명했는데 분사구문이 무엇인지 그리고 부사절을 분사구문을 어떻게 만드는지를 외울 필요는 없습니다. 그것은 고등학교 영어 시험에서나 나오지 우리가 살면서 분사구문을 만들어야 하는 그런 상황은 오지 않을 겁니다. 설명을 하다 보면 새로운 문법 용어가 자꾸 나오는데 용어 자체를 외울 필요는 없고 어떻게 사용하는지만 알면 되겠습니다. 여기까지 해서 첫 번째 문장의 설명이 끝났고 이제 두 번째 문장을 볼까요? Aha, another day has passed, I thought, feeling both a sense of wistfulness and gratitude as I gazed at the setting sun once more. 위 문장은 I gazed at the setting sun once more 라는 작은 문장을 접속사 as를 사용하여 앞 문장에 연결한 겁니다. I gazed에 the setting sun을 전치사 s로 연결했고 once more는 부사죠. 그런데 I gazed at the setting sun once more의 문장을 보면서 조금 이상하다는 생각을 하지는 않았나요? 한글 해석, 나는 다시 한번 지는 해를 바라보았다에서는 지는 해가 바라보았다는 동사의 목적으로 쓰였는데 왜 영어에서는 gaze 다음에 전치사 at를 사용해서 붙였을까요? 그것은 gaze가 목적을 갖는 동사가 아니기 때문입니다. 어느 쪽을 응시한다라는 의미의 동사인데 어느 쪽을 표현하려고 전치사 at을 사용해서 뒤에 붙인 겁니다. 그렇다면 전치사 to를 사용해야 할 것 같은데 왜 at을 사용했을까요? to나 at 모두 방향이나 위치를 나타낼 때 사용되지만 의미가 미묘하게 다릅니다. at은 특정한 지점이나 대상을 응시하거나 바라볼 때 사용됩니다. 즉 바라보는 대상을 가리키며 그 대상에 집중한다는 느낌을 줍니다. I gazed at the setting sun은 해가 지는 그 순간을 응시하고 있다는 의미를 강조하죠. 반면에 to는 대개 방향을 나타냅니다. 무엇이런가를 향해 나아가는 느낌이 포함되어 있습니다. 예를 들어 look to the horizon 이라고 하면 수평선 쪽을 바라보면서 그쪽으로 시선을 돌리는 것을 말하죠. Aha, another day has passed, I thought, feeling both a sense of wistfulness and gratitude as I gazed at the setting sun once more. Aha, another day has passed에서 aha는 감탄사입니다. 전체 문장 aha, another day has passed를 쿼테이션 마크로 따옴표를 감쌌는데 이는 전체 문장이 그 다음에 오는 동사 thought의 목적어가 됨을 나타내려고 한 것입니다. 이처럼 주어 동사보다도 목적어가 제일 앞에 있을 경우에는 그것을 강조하기 위함입니다. Feeling both a sense of wistfulness and gratitude, 아쉬움과 감사함을 느끼면서 feeling은 현재 분사로서 부사 역할을 하고 있음을 이제는 다 알고 계실 겁니다. both와 and는 wistfulness와 gratitude를 묶어주는 접속사입니다. 전치사 of는 소유 또는 포함 관계를 나타냅니다. 그래서 아쉬움과 감사함의 감정이란 뜻입니다. 되도록 문법 용어는 적게 사용하려고 하는데 문법 설명을 하려니 어쩔 수 없이 새로운 용어를 설명하게 됩니다. 위에서 구, phrase, 절, clause, 문장, sentence라는 용어가 있죠. 구는 주어와 동사가 없는 단어들이 모임입니다. 예를 들어 on the table 같은 거요. 절은 주어와 동사가 있지만 문장일 수도 있고 알 수도 있습니다. 문장은 완전한 의미를 전달할 수 있는 것입니다. 무슨 말인지 알겠습니까? 헷갈리죠? 그러면 예를 들어보는 게 제일 좋습니다. 프레이즈 구는 두 개 이상의 단어가 뭉친 겁니다. 예를 들면
below the western horizon. below라는 전치사로 시작하는 단어들이 뭉침이기 때문에 전치사 구라고 합니다. yesterday evening. 명사로 된 두 개의 단어가 뭉쳐 있죠. 그래서 명사 구라고 합니다. painting the sky. painting이라는 분사로 시작하는 단어들의 모임이기 때문에 분사 구라고 합니다. 보는 바와 같이 구는 주어 동사를 갖고 있지 않아서 완전한 의미 전달은 안 됩니다. 센텐스, 문장은 주어와 동사가 있고 완전한 의미를 전달할 수 있습니다. 예를 들어 As the sun set below the western horizon yesterday evening, painting the sky like a beautiful watercolor, I was sitting at a table on the second floor terrace, listening to the lovely melodies of Chopin while having dinner. 이 전체는 하나의 문장입니다. 그런데 위 녹색과 노란색은 각각 cloud, 절이라고 부릅니다. 왜냐하면 각각은 주어 동사를 다 갖고 있지만 접속사로 두 개가 합쳐질 때에 비로소 완전한 의미가 전달되기 때문입니다. 그러나 위에 노란색만 따로 사용할 경우는 센텐스라고 할 수 있습니다. 설명이 끝났습니다. 하다 보니 간추린 영문법에서 하지 못한 것을 추가로 말한 것들이 있는데 완전히 새로운 것들은 아니고 이미 설명한 것에서 조금 더 보탠 겁니다. 문법을 완전히 공부한 다음에 책을 읽으려고 하면 시간이 많이 걸리고 지겨워서 공부하다가 포기하게 됩니다. 운전 연습도 마찬가지입니다. 가장 기본적인 것을 숙지한 다음에는 일단 차를 몰고 나가보는 겁니다. 운전하면서 실제 마주치는 상황을 어떻게 대처해야 하는지 옆에 앉은 강사한테 그때그때 배우는 게 제일 좋습니다. 제가 볼 때는 여지껏 설명한 간추린 영문법만 알아도 충분히 책을 읽을 수 있습니다. 시작이 중요합니다. 책을 읽어가면서 점점 이해력을 늘려야 합니다. 옛날에 영어 공부하는 사람들 중에서 문법 잘 달달달 외우는 사람들이 있었습니다. 영어 선생님보다도 문법을 더 잘합니다. 또 영어 사전을 처음부터 끝까지 달달달 외우는 사람도 있었습니다. 외운 표현을 씹어서 먹더라고요. 한번 외운 단어는 또다시 찾지 않겠다는 의지 표현인가요? 아마도 위처럼 공부하는 사람들은 영어를 이렇게 생각하는 거죠. 영어 문법에 필요한 단어들을 적당히 버무리면 말이나 글이 된다고 생각하는 겁니다. 그렇게 만들어진 말이나 글은 잉글리시가 아니고 콩글리시입니다. 왜냐하면 위에서 살펴보았듯이 나는 다시 한번 지는 해를 바라보았다. 이것을 영어로 표현할 때 한국식 문법에 따라서 옮기면 I gazed at the setting sun once more 와 같은 표현이 안 됩니다. 콩글리시가 아니라 잉글리시가 되려면 원어민이 쓴 말이나 글을 많이 듣고 읽어야 합니다. 영어 공부는 대부분 사람들이 하기 싫어하기 때문에 가능한 최저 분량으로 줄여봤습니다. 외국어를 공부하려면 문법을 이해하는 게 중요하다고 생각하며 책 읽는 연습을 많이 해서 이해한 것이 몸에 배이도록 해야 한다고 봅니다. 먼저 영어를 많이 듣고 책을 많이 읽어야 영어로 잘 말하고 잘 쓸 수 있다고 생각합니다. 영국이든 미국이든 캐나다이든 영어가 모국인 나라들 가보세요. 영어로 듣고 말하는 것은 대부분 사람 다 잘합니다. 그런데 읽고 쓰는 것은 대부분 사람들이 다 잘하는 것은 아닙니다. 그리고 그 사람들이 불우한 고급 직종에서 일하는 사람들은 의사소통이 문서입니다. 즉 읽는 것과 쓰는 것이 약하면 높이 올라갈 수 없습니다. 그래서 이제부터 제일 쉬울 거라 생각되는 bedtime story 북 중에서 적당한 것을 하나씩 읽어가며 문법 설명이 더 필요할 경우에는 그때그때 보태도록 하겠습니다.